जय जगन्नाथ ज्योतिष एंड वास्तुज्ञान चैनल ज्योतिर्विद विजय त्रिपाठी आपण समस्त स्वागत करू। गत एपिसोड रे शुभ और अशुभ ग्रह कि चिन्ह से विषय बुझे आपण मैंने देखी बुझी निश्चित। आज मु जोग केते प्रकार शुभ एवं अशुभ जोग कौन कौन केते प्रकार शुभ एवं अशुभ जोग विषय बोर्ड माध्यम बुझे व्हाइट बोर्ड माध्यम बुझे। साधारणतः देखिए प्रत्येक लोक किसी किसी कथार कहते आज तोर जोग भल ना कि आज तोर जोग भल था कौटी क्षति टे होगा आज सकाल तोर जोग भल ना कि किसी शुभ काम आसला कि गोटा कौन मिलगला आज तोर जोग बहुत भल। जोग कौन कि जोग जोग समस्त कहते जोग भल जोग खराब प्रकृत भल जोग कौन खराब जोग कौन जोग केते प्रकार जोग कौ कौ जोगरे कौ काम शुभ हम कि अशुभ हम ए विषय में आज डिटेल्स आपको टेक्निक बुझे जहाँकि हूँ आप कौन प्रकार कौटी पाइबे ए लेखाटा ए देखा आप पाइबे ना कौ जोग तो सब पाइबे 27टा जोग 27 जोग मिल किंतु कौ जोग भल कौ जोग खराब कौ जोगे कौ काम करने दरकार 27 जोग भर कौ जोगे कौ काम कर शुभ कौ काम कले अशुभ ये सब समस्त विषय में टेक्निक तथ्य आप सब देख आप देखिए व्हाइट बोर्ड माध्यम देखिए आप मोर चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे जे नुआ देखी सब्सक्राइब करेंगे देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करेंगे मोर मनर बल बढ़ आगू नुआ नुआ भिड मुझे छाड़ी भगवान सब देखिए और खुशी हे जहाँकि आप आगु जानी थे ये सब नुआ नुआ तथ्य आप शुणे देखी देखी बुझे चल आसतु देखा व्हाइट बोर्ड माध्यम आज जोग विषय आसतु देखा जोग विषय मु आलोचना करुँ लिखी एक जोग जोग 1 2 3 4 कर सब लिखी 27 35 जोग एटा लिखी जोग केते प्रकार शुभ एवं अशुभ जोग विषय शुभ एवं अशुभ जोग विषय लिखी आज टॉपिक जोग लिखी प्रथम जोग हूँ निष्कुंभ जोग द्वितीय प्रीति जोग तृतीय आयुष्मान जोग चतुर्थ सौभाग्य जोग पंचम शोभन जोग षष्ठ अतिगंड जोग 7 सुकर्मा जोग 8 धृति जोग 9 शूल जोग 10 गंड जोग 11 वृद्धि जोग 12 ध्रुव जोग 13 व्याघात जोग 14 हर्षण जोग 15 वज्र जोग 16 सिद्धि जोग बा अश्रुग जोग सिद्धि 17 विपाक जोग 18 बरियान जोग 19 परिह जोग 20 शिव जोग 21 सिद्धि जोग 22 साध्य जोग 23 शुभ जोग 24 शुक्र जोग 25 ब्रह्म जोग 26 इंद्र जोग 27 वैधृति जोग ये जो 27 जोग नाम लिखी ये जोग तादरे शुभ अच्छी अशुभ अच्छी जेतक अशुभ सब चकी चिन्ह मारी जेतक शुभ सब छाड़ी कौन शुभ कौन अशुभ आम जाना ये लिखिली निष्कुंभ जोग ये जोगटा अशुभ जोग चकी पर अशुभ जोग विश्व समान कार्य से जो कार्य करेंगे विश्व समान माने कौन प्रकार शांति पाइबे अशांति लगे अशांति कर्म से कर्म विश्व समान माने ठीक ठाक लगे भल लगे से कामटा ठीक संपादन हो पार ना कला दुई प्रीति जोग तार नाटा प्रीति जोग एटा प्रेम संबंधी प्रेम संबंधी मनीष खुशी बास हस खुश जो विषय नहीं से विषयटा खुशी संबंधी जिन को लिखाई प्रीति जोग आयुष्मान जोग दीर्घ सुख आयुष्मान जो काम करेंगे से काम शुभ काम दीर्घ शुभ बहुत दिन से शुभ हो से जोगरे से कामटा कराई था से काम दीर्घ समय शुभ दब सौभाग्य जोग ये सौभाग्य जो साधारणतः वैवाहिक सुख बहुत ये सौभाग्य जोगटा देखा जाए सौभाग्य वैवाहिक सुख ये सौभाग्य जोग जदि विवाह होता है जेको कम वैवाहिक सुख पाए से जोगटा देखा जाए शोभन आनंद जात पुणी जावाक कौ जगह जावाक हो ये शोभन जोगे आप पांजी देखिए मुझे बुझेबी पांजी देखिए पांजी शोभन जोग थी शोभन जोग टाइम तो से टाइम गले आनंद यात्रा जो जगह जी आसवे शोभन जोगटा
ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଦବ, ସେଠି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଅତି ଗଣ୍ଡ ଯୋଗ ଏଟା ଛକି ମାରେ, ଏଟା ହଉଛି ଖରାପ ଯୋଗ। ସେଦିନ କଣ କଲେ କାମ କଲେ କଣ ହବ? ଧୋକା, ନିରାଶ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳତା ଆସିବ, ବିଫଳ ରହିବ, କାମ ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ସୁକର୍ମ ଯୋଗ। ସେ କାମଟା ସ୍ପେଶାଲ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା ଯେତେ ଏସବୁ ସୁକର୍ମ ଯୋଗରେ କରାଯିବ। କରାଗଲେ ଭଲ, କରାଯିବନି କରାଗଲେ ଭଲ, ଶୁଭ। ତାପରେ ଧୃତି ଯୋଗ, ଧୃତି ଯୋଗଟାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବେ, ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ଦେବେ, ଏସବୁ ଧୃତି ଯୋଗଟା ସେ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଶିଳାନ୍ୟାସ ପାଇଁ କେବଳ ଧୃତି ଯୋଗ। ତାପରେ ଶୂଳ ଯୋଗ, ଛକି ମରା ହେଇଛି ଶୂଳ ଯୋଗ, ଏଟା ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ଯୋଗ, ଏଟା ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ଯୋଗ। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏ ଶୂଳ ଯୋଗରେ ଯୋଉ କାମ କରିବ ସବୁ କାମ ବିଫଳ, ସବୁ କାମ ଅସୁବିଧା ହବ, ଶୂଳ ଯୋଗଟା। ତାପରେ ଗଣ୍ଡ ଯୋଗ, ଇଏ ସବୁ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି। ଗୋଟେ କାମକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେ କାମରେ ଆପଣ ବାଧା ପାଇବେ, ସେ କାମରେ କଳହ ହବ, ସେ କାମରେ ଅସୁବିଧା ହବ, ସେ କାମ କିଛି ଠିକରେ ହେଇପାରିବ, ଫେରିକି ଆସିବେ। ସେ କାହିଁ ଫେରି ଆସିବେ? ସେ ଯୋଗ, ଏ ଗଣ୍ଡ ଯୋଗରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ, ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗରେ। ସେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗରେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନତି ହବ। ସେ ଯୋଗଟା ବି ଭଲ, ସେଦିନ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଯୋଗ ହେଇଛି। ଧ୍ରୁବ ଯୋଗ, ସ୍ଥିର ନିର୍ମାଣ, ଯେକୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସ୍ଥିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଘର ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଏଇସବୁ ଏଇ ଧ୍ରୁବ ସ୍ଥିର ନିର୍ମାଣ। ବ୍ୟାଘାତ, ଏ ବ୍ୟାଘାତ ଯୋଗ ଛକି ମାରାଛି, ଏଟା ହଉଛି ଖରାପ ଯୋଗ। ବ୍ୟାଘାତ ଯୋଗରେ ଆପଣ ଆଘାତ ପାଇବେ, ପୀଡ଼ା ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ମିଳିବ, ପୀଡ଼ା ମିଳିବ, କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ସେ ସମୟରେ ଏଇ ବ୍ୟାଘାତ ଯୋଗରେ ଆପଣ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି, କର୍ମ କଲେ ହିଁ କ୍ଷତି। ହର୍ଷଣ ଯୋଗ, ପ୍ରସନ୍ନତା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଆସିବ, ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିବ, ସେ ଯୋଗରେ ଯୋଉ କାମ କରାଯିବ। ଏଟା ବଜ୍ର ଯୋଗ। ବଜ୍ର ଯୋଗଟା କଣ? ଯୁଦ୍ଧ, କୋଉଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯିବାକୁ ହବାକୁ ଅଛି, କି କୋଉଠି ଗୋଟେ କଠୋରତମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଛି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ନିଶାର ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବା ଭଳିଆ ଜାଗା, ଏସବୁ କଥା ହେଲେ ବଜ୍ର ଯୋଗରେ ଆପଣ କଲେ ସେ କାମ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଲେଖିଛି ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ। ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ସିଦ୍ଧି ଯୋଗରେ ଏଟା ହଉଛି ଅଶୁଭ ଯୋଗ ବା ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ। ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗଟା କରାଯାଏ, ଭଲ ଭଲ କାମ, ପବିତ୍ର କାମ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଗଟା ତା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଛକି ଧରିଛି ଭିତ୍ପାତ ଯୋଗ। ତା ନାଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିତ୍ପାତ ଯୋଗ, ଏଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ଯୋଗ। এটা হচ্ছে পূর্ণ ଖରାପ ଯୋଗ, ଭିତ୍ପାତ ଯୋଗ। ତାପରେ ପରିଆହାନ ଯୋଗ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି ଶୁଭ କାମ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ, ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରିଆହାନ ଯୋଗରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ପରିଘ ଯୋଗ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ପରିଘ ଯୋଗ। ପରିଘ ଯୋଗ ଛକି ପଡିଛି, ଛକି, ଏଟା ଖରାପ ଯୋଗ। ପରିଘ ଯୋଗରେ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ, ଏଠି ପରିଘ ଯୋଗରେ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ, ଶତ୍ରୁ ବିଜୟଟା ଭଲ ସବୁଠି, କିନ୍ତୁ ପରିଘ ଯୋଗ କାହିଁ ଖରାପ ହେଲା? ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ କରିବ, ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଶତ୍ରୁ କଳହ ହବ, କଳହ କଲା ପରେ ଯାଇ ବିଜୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ମାନେ ଜିତିବେ କଳରେ। କଳହଟା ହିଁ ଖରାପ, ଶତ୍ରୁଟା ହିଁ ଖରାପ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ ଯୋଗଟା, ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ, ସେଦିନ ଯାଉଥାନ୍ତି ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଏଇ ଯୁଗରେ ଗଲେ ଭଲ, ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ତ ହେବେ ନା। ତାପରେ ଶିବ ଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ର, ତପ, ଭଗବତ ପ୍ରେମ, ଯନ୍ତ୍ର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଗଟା ଭଲ। ଶିବ ଯୋଗ, ଭଗବତ ପ୍ରେମ, ଯୋଉ ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଯିବେ, ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯିବେ, ଜପିବେ, କରିବେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିବ ଯୋଗରେ ହୁଏ। ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ଯିବେ, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ, ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ମଜିବେ, ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ହଉଛି ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ। ଏଠି ସିଦ୍ଧି ମାନେ ଯୋଉ ଗୁରୁଟା ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, ସେଦିନ ସିଦ୍ଧି, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଛି। ସାଧ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ନ ଗଲେ ଆପଣ ସାଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ଶିକ୍ଷା ନେବେ। ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଧ୍ୟ ଯୋଗ ହଉଛି ଠିକ ଠାକ। ଶୁଭ ଯୋଗ, ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଶୁଭ କାମ, ଯୋଉ ଶୁଭ କାମ କରିବେ, ସେ ଶୁଭ କାମ ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାମ ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୋଗ, ତା ନାଁଟା ଶୁଭ, ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାମ ଏଇ ଶୁଭ ଯୋଗରେ କରିପାରିବେ। ଶୁକ୍ଳ ଯୋଗ, ଶୁଭ ସମୟ ଯୋଗ, ଏଇ ଶୁକ୍ଳ ଯୋଗର ଯୋଉ ସମୟରେ ଯିବେ, ବାହାରିବେ, ଘରୁ ବାହାରିବେ, କୌଣସି ଶୁଭ କାମ କରିବା ବାହାରିବେ, ଏଇ ଶୁକ୍ଳ ଯୋଗରେ ବାହାରିଲେ ଏ ଶୁଭ ସମୟ ଯୋଗଟା। ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ, ସମାଧାନ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜମିଲା ହେଇଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, ତାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ, ତାର ସମାଧାନ କରିବା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ ଯୋଉଦିନ ଥିବ, ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ ଦିନ ଯଦି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସମାଧାନ। ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ ନଥିବ, ଆପଣ ବିତ୍ପାତ ଯୋଗରେ ଯାଉଥିବେ,
ପରିବେଶ ଯୁଗରେ ଯାଉଥିବେ ନହେଲେ ଗଣ୍ଡ ଯୁଗ ଏସବୁ ଯୁଗରେ ଗଲେ ସେମାନେ ସମାଧାନ ହବ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯୁଗରେ ସମାଧାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଯୁଗରେ ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୁଗ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୁଗ ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଗଟା ତା ପାଇଁ ହଉଛି ପଡୁଛି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଛକି ମାରିଛି ବୈଧୃତି ଯୋଗ ସ୍ଥିର କାମ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମରେ ସ୍ଥିର କାମ ମାନେ କାମଟା ରହିଯିବ ସେଠି ସ୍ଥିର ରହିଯିବ ମାନେ କାମ ନା ଆଗେଇବ ନା ପଛେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କିଛି କାମ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ସ୍ଥିର ବ୍ୟବସାୟ ଡେଭଲପ କଣ ଗୋଟେ କଲେ ସ୍ଥିର ଗୋଟେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ହେଇପାରିବନି ସେଟା ବୈଧୃତି ଯୋଗ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେଟା କରାଯିବ ଇଏ ବୈଧ ଯୋଗ। ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଲେ ଯୋଗ 27ଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଯୁଗରେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଭଲ କୋଉ ଯୁଗରେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଖରାପ ଏଇ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟର କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆକୁ ଟିପି ରଖିବେ ଛକି ଗୁଡା ଜାଣିଦେବେ ଏଇ ଯୁଗରେ ଏଇ କାମ କରିବେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ ସମାନ କାମ ବିଶ୍ୱ ସମାନ କାମ ବିଷ୍କୁମ୍ଭ ଯୋଗ ବିଶ୍ୱ ସମାନ କାମ ଏଇ ଦିନ କରିବେନି ସେ କାମ ତେଣୁ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୀର୍ଘ ଶୁଭ ବୈବାହିକ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ତାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଯୋଗର କାମ କଣ ଏଇ ଯୋଗଟା ଜାଣିଲେ ଯୋଗର କାମ ଏଇଟା ଆପଣ କୋଉଠି ବି ପାଇବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଯାହା ଖେଳିବେ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇବା କଷ୍ଟ ଇଏ ଯୋଗ ତ ଅଛି ସବୁଆଡେ ପାଇଯିବେ କିନ୍ତୁ କୋଉ ଯୋଗରେ କୋଉ କାମ କରେ ଏଇଟା ମିଳିବା କଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଶୁଭ ଯୋଗ ଅଶୁଭ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲି ଏଠି ଲେଖିଛି ମୁଁ ଦେଖିବେ ଅଶୁଭ ଯୋଗ 1 6 9 10 13 15 17 19 27 9ଟା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଏ 9ଟା ଯୋଗ 1 6 9 10 13 15 17 19 27 এই ଯୋଉ ଲେଖିଛି ଏଇ ଯୋଗ ଗୁଡା ସବୁ ଖରାପ ଯୋଗ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଗକୁ ନମ୍ବରର ଯୋଗ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବା ନା ଦେଖିବେ ଏଠି ଯୋଗ ଖରାପ ଏଇ ଯୋଗ ଆଭଏଡ କରିବେ ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଯୁଗରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ଯୋଉ ଯୁଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର କହିଛି ଆମେ ତ କହୁନୁ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି ଯୋଉ କର୍ମ ଯୁଗରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ଯୁଗରେ ସେଇ କର୍ମ କରିବେ ତାହେଲେ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଇଏ ହେଲା ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଲି ଏତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏ ଯାହା ବୁଝେଇଲି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ବୁଝିପାରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିଯିବେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣ ତାକୁ ନିରନ୍ତର ଦେଖିବେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଦେଖିବେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କଣ ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ମନର ବଳ ମୋର ବଢିବ ମୁଁ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଏ ତ ସାଧାରଣ କଥା ଆଗକୁ ବଡ ବଡ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର କାହାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟର କାହାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ସୁଖର କାହାଣୀ ସମସ୍ତ ମୁଁ ଟିକିନି ବୁଝେଇବି ଯୋଉଠି ଘରେ ଘରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଜିନିଷ ଅଭାବ ଅର୍ଥ ଚାକିରି ବିବାହ କଳହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକିନିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବୁଝେଇବି ଆପଣ ମୋ ଜାରି ରହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ ଏତିକି ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।